Bismillahirrahmanirrahim. Thumma arada Sulaiman an yanzura ila saqaiha wa qadamayha min ghairi an yas'alaha kashfaha. Fa amara asyayatin an ya'malu laha qasran min az-zujaj kal-ma' wa ajra tahtahu al-ma' wa alqa fi as-samaka wad-dhafadi'a wa ghayrahuma min dawabil bahri. Thumma wada'a sarirahu fi sadri al-majlis wa jalasa 'alayhi. Falamma jalasa 'ala as-sarir da'a bil-Bilqis. فلما جاءت قال لها ادخل الصرح فلما أبصرته ظنت أنه الماء فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء إلى سليمان فإذا هي أحسن النساء قدما وساقا إلا أنها شعراء الساقين فلما نظر سليمان ذلك صرف بصره عنها وناداها إنه صرح ممرد مملس مستو من زجاج وليس بماء فحينئذ سترت ساقيها وعجبت من ذلك. قيل إنما بنى سليمان الصرح ليختبر فهمها كما فعلت هي بالوصفاء والوصائف. ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال العرش والصرح وعلمت أن ملك سليمان من الله تعالى فأجابت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبعد أن أسلمت أراد أن يتزوجها لكن كره سليمان شعر ساقيها فسأل الإنسان ما يذهب هذا قالوا الموسى فقالت لم يمس الحديد جسمي قط فكره سليمان الموسى فسأل الجن فقالوا ما ندري فسأل الشياطين فقالوا إنا نحتال لك حيلة حتى تكون كالفضة البيضاء فاتخذوا النورة فأزالته فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها. وأمر سليمان الجن أن يبنوا لها بأرض اليمن 3 خزون لم يرى الناس مثلها ارتفاعا وحسنا وهي سلحين وبينون وعمدان. وكان سليمان يزور في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام يبكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام فولدت له ولدا ذكرا. وقيل إن سليمان قال لبلقيس لما أسلمت اختاري رجلا من قومك حتى أزوجك إياه فقالت ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال وقد كان لي من قوم الملك والسلطان قال نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله قالت وإن كان ولا بد فزوجني ذا تبع مالك همدان فزوجها إياه وذهب بها إلى اليمن وملك زوجها ذا تبع على اليمن. ودعا سليمان زوبع ملك الجن وقال له اعمل لذي تبع ما استعملك فيه فلم يزل يعمل له ما أراد إلى أن مات سليمان. اعمل لذي تبع ما استعملك فيه فلم يزل يعمل له ما أراد إلى أن مات سليمان وحال الحول ولم يعلم جن موت سليمان. فأقبل رجل منهم حتى بلغ جوف اليمن وقال بأعلى صوته يا معشر الجن أن سليمان قد مات فارفعوا أيديكم فرفعوا أيديهم وتفرقوا. وذلك قوله تعالى قيل لها أيضا ادخل الصرح هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنع سليمان لما قيل له أن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار فلما رأته حسبته لجة من الماء وكشفت عن ساقيها لتتخوضه وكان سليمان على سريره في صدر صرحه فرأى ساقيها وقدميها حسانا وقال لها إنه صرح ممرد مملس من قوارير أي زجاج ودعاها إلى الإسلام. قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت كائنة مع سليمان لله رب العالمين. وأراد تزوجها وقري ساقيها فعمل له شياطين النورة فأزالته فتزوجها وأحبها وأقر على ملكها. كان يزور في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان. روي أنه ملك وهو ابن 13 سنة ومات وهو ابن 53 سنة فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemarin diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman ingin mengecek kecerdasan si Bilqis karena informasi daripada sebagian jin bahwa si Bilqis itu adalah kurang akal atau tidak pandai. Terbukti dengan singgasana Bilqis yang sudah dirubah bentuknya oleh Nabi Sulaiman. Ternyata Bilqis mempunyai jawaban atau diplomasi yang sangat bagus. Terbukti kecerdasannya. Tinggal Nabi Sulaiman ingin mengetahui informasi yang kedua, beneran apa enggak? Kakinya Bilqis adalah seperti kuda. Hah? Banyak berbulu dan bentuknya seperti kuda. Cuma Nabi Sulaiman tidak ingin secara langsung meminta, coba aku lihat kaki kamu. Pinginnya Nabi Sulaiman dia membuka dengan sendirinya dan semua orang tahu bahwa kaki itu beneran seperti kaki kuda atau tidak. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membuat sorah, lantai, ya boleh dikatakan lantai begitu ya, dari lantai yang sangat bening bagaikan kaca atau yang dilapisi dengan kaca, kemudian diisi dengan ikan-ikan yang ada di dalamnya sehingga bagaikan danau atau kali. Jadi istana Nabi Sulaiman dibuat lantainya tadi itu dipoles, mungkin tidak tahu polesnya jin ya. Kemudian benar-benar bening, tapi di dalamnya memang diisi di situ ikan-ikan yang hidup. Dan di tengah-tengah daripada istana tadi itu dikasih tempat duduk yang dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman bagi tamunya tadi itu Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilakan untuk masuk. Si Bilqis bersama rombongannya dan duduk ada di kursi di tengah-tengah tadi itu yang sudah disediakan atau singgasana yang sudah disediakan. Masuk melihat di bawahnya tadi itu bagaikan air dan ada ikan yang berjalan hidup, dianggapnya itu adalah banjir. Dianggapnya banyak air, maka dibuka pakaiannya tadi itu supaya ketika menaruh kakinya ada di air tidak sampai mengenai kepada pakaian. Mau tidak mau terlihatlah kaki dan juga betis daripada si Bilqis. Ternyata bagus, kakinya tidak seperti kuda, cuma banyak rambutnya. Nah, diceritakan di situ banyak rambutnya. Maka semuanya mengetahui kabar itu adalah tidak benar. Informasi itu adalah tidak benar.
Tujuan Nabi Sulaiman membuat itu keadaan seperti air yang hidup di dalamnya tadi itu ikan. Ini adalah juga ingin mengetes kecerdasan daripada si Bilqis. Karena Bilqis kan mengetes Nabi Sulaiman ya dulunya. Ini tes-tesan namanya ini. Kalau kemarin tadi itu Nabi Sulaiman dites dengan hadiah yang besar, ditolak. Karena kalau menerima berarti raja yang bukan nabi, kalau menolak nabi yang dijadikan raja karena tidak duniawi. Kemudian ada juga ratusan budak perempuan yang dipakai model laki-laki, yang laki-laki dipakai model perempuan. Nabi Sulaiman suruh bedakan mana yang laki, mana yang perempuan. Ingat kemarin kan ceritanya? Sekarang juga Nabi Sulaiman ingin ngetes, tahu nggak kalau ini adalah bukan air? Dites. Ternyata Nabi Sulaiman yang sukses karena memang Nabi dapat wahyu daripada Allah, dan dia adalah tidak sukses, gagal. Kenapa? Karena manusia biasa. Sampai dia menyangka itu adalah air. Setelah ditemui si Bilqis tadi itu, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak masuk Islam. Si Bilqis tahu ini bukan main-main, ini orang. Ini bukan raja aja. Kenapa? Dia bisa mendatangkan singgasananya yang sudah dijaga dengan sekian banyak pasukan dan ditempatkan di tempat yang paling aman, 7 lapis pintu yang harus dilaluinya dan sekian banyak pasukan yang harus dilaluinya. Tapi bisa didatangkan singgasana itu dengan secepat mungkin. Kemudian juga melihat kerajaan Nabi Sulaiman yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya, kekayaan yang begitu berlimpah, tidak mungkin ini adalah manusia biasa. Melihat keadaan begitu, diajak masuk Islam, langsung sadar si Bilqis. Bilqis menyatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman billahi rabbil alamin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri, keliru yang aku lakukan. Aku menyembah kepada Tuhan yang salah, matahari yang disembah. Dan aku menyatakan Islam patuh bersama Sulaiman, Islam terhadap Allah bersama Nabi Sulaiman, billah rabbil alamin, Allah Tuhan semesta alam. Masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, maka Nabi Sulaiman diceritakan dalam satu versi ingin meminangnya, ingin mengawininya. Tapi Nabi Sulaiman nggak tertarik dengan kakinya yang banyak bulu. Akhirnya dipanggil manusia. Manusia, mau tanya, apa kira-kira bisa menghilangkan bulu ada di kaki? Ya, permes, silet. Maka si Bilqis siap menerima pinangan Nabi Sulaiman, cuma kata dia, aku belum pernah tersentuh kulitku dengan besi, jadi jangan dengan besi lah, karena sensitif kulitku. Mungkin bersih ya, kalau kulitnya orang Pasuruan, besinya yang berat. Kemudian Nabi Sulaiman tanya sama jin,
Apa kira-kira yang bisa menghilangkan bulu dari kakinya Bilqis ini? Nggak paham saya Nabi Sulaiman. Jinnya nggak paham. Setan, tahu nggak? Apa? Ada satu cara, kata setan, untuk supaya bisa melontrokkan itu dan menjadikan kulit tadi itu bersih. Apa? Digobrol kapur, katanya. Nanti itu akan lontrok, kata dia. Beneran, benar, kata dia. Maka dilakukan itu dan akhirnya hilang itu semua bulu pada si Bilqis tadi itu, sampai Nabi Sulaiman mengawininya. Nabi Sulaiman menetapkan dia tinggal ada di Yaman dan dibangunkan ada di situ 3 benteng yang sangat kokoh, yang menjulang, yang satu di Salhin, yang kedua di Bainun, yang ketiga di Amdan. Nabi Sulaiman tetap ada di Baitul Maqdis. Setiap 1 bulan 3 hari beliau Nabi Sulaiman berangkat dari tinggal ada di Yaman, berangkat dari Baitul Maqdis ke negeri Yaman tadi itu, cuma tidak naik kuda tapi diantarkan oleh angin seperti biasanya. Sampai akhirnya dari Bilqis tadi itu Nabi Sulaiman mempunyai turunan 1 anak laki. Ini versi yang pertama. Versi kedua, ketika si Bilqis telah masuk Islam dengan ajakan Nabi Sulaiman, maka Sulaiman berkata kepada si Bilqis, kamu harus kawin ya. Coba cari 1 orang laki-laki daripada kaummu, aku mau kawinkan kamu dengan dia. Kata dia, "Mithli ya Nabi Allah ya ihur rijal, aku ratunya dikawin sama rakyatku." Bukan karena alimi gaumi al-malik wa sultan. Kaumku ini raja-raja itu bawaanku. Nabi Sulaiman kata dia, kepala pemerintahan bawaanku semuanya. Nabi Sulaiman masa kawin dengan aku, kata dia. Maka Nabi Sulaiman menyatakan harus. Dalam Islam ajarannya kawin kamu. Dan kamu jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Jangan jaga image. Apa image itu? Jaim. Nah, ya. Jangan jaga wibawa. Kawin, karena itu diperintahkan dalam ajaran Islam. Kalau memang harus Nabi Sulaiman, maka aku pilih dari golongan Tubak, Malik Hamdan, Raja Hamdan. Maka Nabi Sulaiman memanggil dan mengawinkannya sampai akhirnya kawin. Kemudian Nabi Sulaiman menugaskan 1 jin, raja jin yang punya banyak pasukan jin, namanya Zuba'ah. Zuba'ah, aku perintahkan kamu harus bekerja untuk Raja Hamdan ini dan juga Ratu Bilqis, sebagaimana kamu bekerja kepada aku. Nurut ya, turuti perintahnya. Siap Raja. Nabi Sulaiman siap. Kalau kamu dibanting sama jinnya. Akhirnya bekerja terus si jin ini untuk Raja Hamdan tadi itu bersama Ratu Bilqis sampai Nabi Sulaiman meninggal. Tanya begitu. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, nggak mau teruskan sudah. Lawang takutnya, patuhnya karena Nabi Sulaiman, bukan karena itu raja, tapi karena saat itu Nabi Sulaiman yang berkuasa, maka jin tadi itu meninggalkan kerajaan daripada si Hamdan tadi itu. Cerita ini dikutip dalam Al-Quran. Qila laha adkhulis sarh.
Maka dikatakan kepada si Bilqis, udkhulis sarah, masuklah kamu as-sarah as-satah, apa itu, atap yang datar gitu ya, yang dibuat dari, karena tempatnya ada di atas ya, jadi namanya apa namanya istana itu tidak ada di bawah, pasti naik ada di atas. Di bawah mungkin untuk dapur atau yang lainnya, jadi tetap statusnya seperti lantai tapi di atas gitu. Di atas. Dibuat di situ dari zujaj, mumarradun bil gawarir, dari apa? Bening bagaikan kaca. Dapat dilihat di dalamnya, di situ ada air yang mengalir, bahkan ikan-ikan yang hidup. Masuk kamu. Ketika masuk kelihatan itu kaget, wah basah semuanya nanti kita. Falamma ra'athu hasibathu lujjah. Maka ketika si Bilqis melihat itu, dianggap itu adalah air. Wa kasyafat an saqaiha, maka dibuka betisnya si Bilqis tadi itu. Dan Nabi Sulaiman duduk ada di atas hingga sanahnya ada di seberang sana. Maka ketika melihat kedua kakinya dan bagus, tidak seperti kakinya kuda, qala innaha surhum mumarradun min qawarir, berkata Nabi Sulaiman, itu bukan air, tapi itu adalah memang aku buat atap ini berlantaikan dengan dilapisi atau dipoles seperti daripada kaca. Kemudian Nabi Sulaiman mengajak masuk Islam. Qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin. Dan akhirnya si Bilqis, ratu yang asalnya kafir, menjadi ratu yang Islam. Dan diceritakan kerajaan Bilqis tadi itu habis dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu jadi raja, umurnya masih 13 tahun. Meninggal dikatakan oleh ulama umurnya 53 tahun. Berarti umur kerajaannya 40 tahun. Tapi setelah itu habis kerajaannya Nabi Sulaiman, yang ada adalah yang abadi adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini bisa kita ambil intisari dan beberapa faedah. Pertama, kalau mau kawin dengan perempuan, lihat dulu perempuannya. Jangan tebak-tebakan, nanti akhirnya kecewa. Kenapa? Perempuannya ternyata dilihat dari jauh cantik, dari dekat seperti gedek misalnya. Karena itu dalam ajaran Islam, melihat perempuan yang akan dikawininya itu adalah dianjurkan. Bukan berarti berpacaran, tapi melihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Kalau sudah bagus, ya udah dipinang, nggak usah pacaran. Lah kalau sekarang komplit ngelihatnya, kadang-kadang hamil terlebih dahulu, itu nggak benar. Nabi Sulaiman melihat Bilqis bukan karena ingin melihat aurat, tapi Nabi Sulaiman ingin mengawininya.
Karena itu sah-sah aja kalau Nabi Sulaiman mau melihatnya, boleh melihatnya. Paham ya? Malah dalam riwayat, siapa orang yang kawin tanpa melihat kemudian kecewa, jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Kedua, Nabi Sulaiman mengetes calon istrinya. Kalau Anda mau mencari istri, dites. Ini layak nggak jadi istri? Jangan hanya pemuas nafsu Anda. Istri itu yang pandai. Istri itu yang tanggung jawab. Istri itu yang cerdas. Istri itu yang patuh. Dilihat sama Nabi Sulaiman, seberapa IQ-nya istrinya ini. Jangan nanti istri yang maunya sendiri. Akhirnya suami yang ustadz goblok gara-gara istrinya. Itu banyak terjadi itu. Kenapa? Karena udah perempuan nggak ngerti, maunya sendiri. Itu bahaya. Itu bahaya. Karena itu dites. Ini punya akal nggak? Kalau nggak punya akal, udahlah mundur aja dari dia. Kenapa? Orang perempuan itu kalau nggak dibekali dengan ilmu lebih ngawur daripada laki-laki. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma taraktu fitnatan adara ala rijal min ummati minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu penggoda, pengaruh yang lebih berbahaya bagi laki-laki umatku daripada perempuan istrinya sendiri. Tahu nggak laki-laki yang banyak korupsi itu gara-gara istrinya minta macam-macam itu. Ngawur kalau minta. Belikan cincin loh. Yang mana? Dituting si bareng api. Ini berapa? 40 juta. Kalau bok belikan apa? Borgol aja. Sore 40 juta bayarannya cuma 4 juta 10 bulan. Duitnya siapa yang dipakai? Mana ada perempuan milih yang paling murah? Kasih tahu perempuannya, kon ojo susu ya. Nggak boleh kamu tadi itu manja minta yang mahal-mahal karena bayaranku masih sedikit. Jujur kamu. Istri yang begitu baru yang dicari. Iya mas, siap. Gitu. Lihat tadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab anaknya pernah minta baju. Pernah minta baju. Belikan ini, bah, belum punya duit nak, belum punya duit. Lo kan nanti bisa dibayar dengan bayaran bulan yang akan datang. Diutang aja nanti kan bisa dibayar, diutang aja dengan bayaran yang akan datang. Nah, rasanya tahu abangmu bulan yang akan datang masih hidup. Saya suruh minta bayaran dulu sekarang untuk belikan kamu. Maksudnya suruh bayarannya diawalkan. Nanti bulan yang akan datang tidak bayar lagi sudah, tidak menerima bayaran lagi. Nah, minta supaya diawalkan bayarannya. Loh, saya minta duit negara untuk bayaran saya untuk bulan yang akan datang, padahal saya belum tentu besok masih hidup.
Ngono. Sayyidina Umar bin Khattab karena itu radhiyallahu anhu terus setiap habis Jumat, setiap Jumatan. Nah kalau sekarang nggak pakai mikir, seperti harta warisan sudah. Masya Allah, begitu orang dulu. Begitu pasangan itu penting sekali untuk dipikirkan, karena yang jelas ketika suami baik, istri tidak baik, maka itu risiko suami yang baik akan menjadi korban istri yang tidak baik. Selain itu, kesadaran dari si Bilqis ini jadikan satu pelajaran bagi kita. Bilqis tahu bahwa ini bukan kemampuan daripada manusia, tapi ini adalah di luar batas kemampuan manusia. Akhirnya Bilqis pun menyerah dan menyatakan Islam. Begitu seharusnya manusia itu. Jangan ngotot, salah ngotot, keliru ngotot. Kalau sudah kamu tahu kebenaran, maka pasrahlah untuk menerima kebenaran itu. Tinggalkan kefanatikannya. Ini keyakinan dari si Bilqis ini. Udah bertahun-tahun menyembah matahari sampai membuat bagaimana lubang-lubang dengan peredaran matahari. Kemarin sudah diceritakan. Tapi siap melepas keyakinannya itu karena memang melihat Nabi Sulaiman bukan dengan kekuasaannya, tetapi Nabi Sulaiman dengan kekuasaan Tuhannya pasrah masuk Islam. Bagus, terbuka hatinya. Jadi sebenarnya orang-orang itu gak mau masuk Islam, dia gak mau fair. Kalau dia mau fair, dia akan paham gak pantas jadi Tuhan selain Allah. Gak pantas Tuhan selain Allah itu. Tuhan matahari. Lah kalau terbenam, betul. Mana Tuhannya singitan? Jemblung singitan. Coba kalau fair pakai akal ya. Minim aja insya Allah paham. Gak ada Tuhan selain Allah. Tuhan api. Disiram air mati loh. Tuhan kalah dengan makhluk. Tuhan dipadamkan oleh makhluknya, oleh air. La haula wala quwata illa billah. Tuhan manusia, manusia Tuhan. Tuhannya lagi istirahat. Yang lebih parah lagi, Tuhannya mencret. Manusia jadi ketuhan. Kalau ada manusia tadi itu melakukan satu hal yang hebat, apapun bentuknya, menghidupkan manusia kah, menyembuhkan orang yang sakit kah, itu semuanya adalah bukan karena kekuatannya, tapi itu adalah bantuan Tuhannya. Manusia loh. Lah kalau manusia yang jadi ketuhan, Tuhannya baru lahir. Sebelum lahir itu sopo Tuhani. Langit sudah wujud sebelum Tuhannya lahir. Bumi sudah wujud sebelum Tuhannya lahir. Bapak Mae gitu sudah wujud sebelum Tuhannya lahir. Lagi sopo Tuhani kalau begitu? Coba pakai akal. Tuhan patung mendeli gak iso ketip. Kalau dia menjamkan kepala gak iso buka kepalanya. Lek mesem dok. Lek merengut dok. Lah, kemudian bentuknya model-model. Ada yang setengah Garuda. Makhluknya yang nyembah pakai dasi, pakai sepatu. Tuhan ini kayak manuk. Coba lah pakai akal. Ada yang dari batu, bisa dipecel. Tuhan itu batu, nyembah batu.
Akhirnya digawe koral, dibuat ngecor. Ada lagi kayu, Tuhannya dimakan rayap propos. Cobalah Anda berpikir, pantaskah ada Tuhan selain Allah? Nggak yo akal wis, akalnya retika kalau perlu. Tapi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah kita dapat hidayah Allah. Walaupun nggak profesor, walaupun nggak doktor, walaupun masih ada jadi tukang becak, petani, tapi menyembah Tuhan Allah. Mereka yang profesor, ahli komputer, sih disembah menungso. Yang disembah, yang diimani adalah kayu, batu. Subhanallah. Iman tidak bisa dicapai karena akal manusia, tapi iman adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jogon, itu nikmat yang paling besar loh. Jangan sampai nikmat iman dari itu akan bisa terpengaruh luntur gara-gara materi, gara-gara duniawi tadi. Terakhir ada di sini, bisa kamu ambil faedah. Usahalah, berusahalah, wahai kaum yang beriman. Kamu itu ngajak orang yang gak beriman menjadi beriman. Berusahalah kamu ngajak orang yang maksiat untuk bertobat, meninggalkan maksiatnya. Ojo kamu tadi itu cuek. Kamu harus tahu, di luar Islam itu mereka berupaya untuk mengajak orang Islam masuk agamanya mereka. Wis goro kalau ndak. Walan tarqa ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara itu tidak ada henti-hentinya, tidak puas sehingga kamu umat Islam ini meninggalkan ajaran Islam. Hati-hati. Setiap saatnya, dengan segala cara, karena itu ketika umat Islam mau melakukan hal-hal yang Islami, keberatan sebagian, keberatan. Undang-undang anti pornografi misalnya, tak setuju. Loh, agama mana yang setuju dengan porno itu? Bingung enggak kau nih? Wah, biar bebas. Bebasnya orang di Indonesia itu harus kaikat dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bebas tapi yang beragama. Kalau bebas di Amerika, tidak peduli ambil agama, masih nyembah sandal, tidak mau. Bebas. Bebas keyakinan, tidak ada yang bisa mempengaruhi keyakinan. Oke, bebas keyakinan, tapi agama yang resmi keyakinannya. Kalau bebas di luar agama yang diresmikan oleh pemerintah, itu ngadakan yang baru. Bebas berkeyakinan, komunis berarti bisa hidup. Kenapa? Dia juga berkeyakinan tidak ada Tuhan. Nah, iki minterno rakyat apa ngobloki rakyat model gini? Coba pikir baik-baik. Bebas itu yang mana? Bebas ngangkat Nabi Anyar, bebas jadi. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu kebebasan. Bebas mana? Ini tidak boleh ada. Kenapa? Karena tidak Islam, tidak Kristen, tidak Katolik, tidak Hindu, tidak Konghucu, tidak Buddha. Yang diresmikan cuma 6. Apa nanti agama nyari? Karena itu ini mau dibodoh-bodoh kita ini, mau dibodoh-bodoh gitu loh. Anda orang Islam, ayo jangan bebu Islam. Ngomongin ngejak, bukan nongso. Ngejak, tidak mikir.
Mikir Pak, mikir. Endi Tuhanmu. Pantas lah Tuhanmu gini. Mikir, tidak mikir. Lah kalau dia tidak punya pikiran, ya wis, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah menjadi jelas kok mana yang benar, mana yang tidak, mana yang dalam petunjuk, mana yang sesat, udah jelas. Jangan mikir. Enggak apa-apa, kenapa? Orang-orang Nasoro, ayo kita bahas keyakinan, iman. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kita buktikan dari kitabnya kamu bahwa yang kamu anggap orang hebat, nabinya kamu kah? Atau mungkin sekarang Tuhannya kamu kah? Menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kami akan bisa buktikan. Ayo, yang fair. Karena itu nggak perlu kita takut, nggak perlu kita menjadi kecil hati atau ciut. Tutup nokon Islammu. Ojo peti, kamu adalah benar. Saya Islam. Saya adalah Islam. Ngajak orang masuk Islam. Sing gelem, gak gelem urusanmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Orang-orang yang beriman, sabar ya. Perlu sabar loh beriman. Karena ada ujian, ada cobaan. Wasabiru, kemudian harus ada perlawanan sabar. Maksudnya apa? Nih, orang-orang di luar Islam, mereka itu dengan tangguhnya, sabarnya, telatennya, ngajak untuk masuk agamanya mereka. Anda jadi orang Islam harus lebih telaten, harus lebih tangguh, harus lebih sabar. Ojo ngamuan. Kono ngejak, kono ngetokno duit, kono yo ngetokno duit bisa. Ojo bongol-bongolan jadi orang Islam. Nah, kalau kita kan enggak. Karena itu, ayo, alhamdulillah. Kalau dulu ada Abu Jahal, kalau dulu ada Abu Lahab, kalau dulu ada Fir'aun, kalau dulu ada Namrud, kalau dulu ada musuh-musuh besar, tapi sekarang presidenmu Islam, jenderalmu Islam, kapolresmu Islam, wali kotamu Islam, sekdai Islam, ketua DPR Islam. Kenapa Islam tidak bisa menampakkan keislamannya? Ini adalah satu kekurangan. Mungkin wong Islami tidak bisa kerjasama. Mungkin wong Islami nggak terbuka hatinya. Mungkin wong Islami tidak mikir dengan Islamnya. Karena itu khatmul Quran, ayo kita jaga momen. Wong Islam kembali lagi kepada ajaran Islam. Hebat. Kita harus kerjasama. Nih, Pasuruan sudah punya perda pengaturan Ramadan. Hebat. Alhamdulillah. Cuma harus dikawal. Terus mulai buka maning Pak Sekda. Warung-warung itu. Mulai buka maning. Itu harus dikawal, tidak berwibawa nanti. Dibuatkan peraturan, udah digodok, musyawarah, ulama diundang, DPR sudah mengajukan, kemudian pemerintah setuju, mari ngono kalah ambil rombong bakso. Kalah ambil rombong es. Saya waktu tadi berangkat dari Pasuruan menuju ke Probolinggo, menuju ke Nguling ya, ke tempatnya satu teman ada di situ. Saya lihat ono di tapaan ono telu. Bukan, ada di Bukir, ada banyak, malah anak sekolah. Loh, itu maksud saya, difoto, ditangkep, gurune diceluk, wong tuane diceluk. Ini pembinaan akhlak, bukan benci. Biar tahu orang tuanya, anakmu ndak poso. Biar dinasehati sehingga menjadi anak yang taat. Lah kalau menjadi anak yang taat, gurunya seneng, sekolahannya seneng, pemerintahnya seneng, orang tuanya seneng, anaknya sendiri akan seneng masa depannya. Gitu. Ini bukan karena kebencian. Demikian juga warung-warung yang dibuka, sing gede-gede dikawal, kurnia, delok.
kemudian nikmat rasa, deloken. Enggak, serius ini. Kenapa? Karena asalnya buka titik dalam sinegor, buka gede. Lah, biar berwibawa. Maksud saya, biar berwibawa. Nah, kita sanggup untuk bekerja sama. Tapi yang jelas, alhamdulillah, Pasuruan ini tidak seperti daerah lainnya. Nggak ada sweeping Ramadan, Pasuruan. Aman kan? Aman, tapi kecemburuan sosial jangan dibangkitkan gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi itu. Yo, pegel, ini kok kurang ajar. Kalau saya melanggar, nggak akan dihelm langsung ditilang. Iki kok buka Ramadan pada orang berdaya, kok kalau tilangan beras gitu. Misalnya itu. Nah, karena itu harus ada begitu. Tapi yang jelas kita salut. Kita doakan dan kita dukung dari pemerintah yang ada sekarang dari perda ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, dan insya Allah semakin tahun akan semakin sempurna. Akhirnya menjadi satu kesadaran dalam rakyat Pasuruan sing dodol sadar iya Ramadan ndak pantes, astagfirullahaladzim. Sing tuku sadar astagfirullahaladzim, wis dah poso terang-terangan aku ndak poso. Nah, akhirnya menjadi satu kesadaran. Tapi itu semuanya tidak cukup lewat ceramah, tapi juga harus kerjasama dengan aparat yang ditugaskannya. Semoga insya Allah acara Khatmul Quran ini selain mendapatkan barakah daripada Allah untuk kita, juga barakah untuk selain kita yang tidak sadar. Berkat Khatmul Quran akan diberi kesadaran oleh Allah. Yang maksiat berkat Khatmul Quran akhirnya bertobat kepada Allah. Yang jadi baik insya Allah meningkat kebaikannya berkat Khatmul Quran. Dan pemerintah insya Allah akan semakin serius untuk mengawal perda Ramadan ini, dan insya Allah Pasuruan akan benar-benar terwujud menjadi kota santri, kota yang terhiaskan dengan al-akhlaqul karimah. Amin Allahumma. Pengumuman. Besok malam Khatmul Quran ada di Turba Habib Albi Kebonagung. Perhatikan baik-baik. Kemarin ada Khatmul Quran di Nguling. Waktu mereka rombongan ke Tongas, ternyata ada operasi surat. Sebagian kendaraan tidak komplit suratnya, akhirnya ditahan. Bukan enggak, ditahan. Dan itu bukan dari daerah tapi dari pusat, demi untuk meminimalkan pencurian sepeda motor. Karena sekarang ini banyak yang hilang mendekati hari raya. Nah, di sini jangan lupa setiap Anda yang bawa sepeda motor atau mobil, surat-suratnya dilengkapi semuanya, sehingga nanti ketika ada operasi nggak ada sepeda motornya yang ditahan atau mobilnya yang ditahan. Wis tak elingno lho. Itu bukan karena kebijakan daerah, tapi itu adalah turun dari Polda di setiap daerah. Jadi gabungan dengan Polda. Nah, itu terjadi. Akhirnya beberapa puluh sepeda motor ya dibebaskan akhirnya karena suratnya lengkap gitu loh. Karena suratnya lengkap. Cuma akhirnya sampai riwi nantinya gitu loh. Lebih baik Anda bawa semuanya lengkapi, sehingga ketika nanti ada operasi Anda bisa tunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, parkiran, perhatikan baik-baik, yang ditugaskan parkir sekarang ini tidak bisa akan melepas sepeda motor Anda kecuali terakhir kalau tidak ada suratnya. Itu perintah saya demi untuk supaya keamanan. Jadi ojo ngamuk Bu, di suratnya ayo sepeda motorku, di suratmu enggak nomor terakhir. Kalau tidak ada yang nyari sepeda motornya, bawa, tidak apa-apa. Kenapa? Demi keamanan gitu loh.
demi keamanan, karena itu bawa. Kalau itu hanya Anda, kita tidak akan ambil. Sopo kan Joko. Alhamdulillah acara khatmul Quran nggak ada yang merasa kehilangan, nggak ada yang merasa kehilangan, karena kita kompak. Yo polisi, yo satpol pp, yo banser, yo dishub, ya koramil, semuanya itu kerjasama Pak sama kita. Syukur kita nih. Pemerintah juga begitu. Pemerintah nggak tahu 60 juta untuk keamanan ini, semuanya ada transportasi. Kota Madia, kabupaten 25 juta. Gak setidak. Oke. Lah terus mari ngono, nggak karena PDW. Ya hilang sepeda motor, akhirnya tercoreng nantinya keamanannya kita. Karena itu saya minta simpatu, pakai surat semuanya dibawa. Selain itu bakal ono ya operasi dari Polda, dan itu semuanya nanti akhirnya merugikan Anda. Nanti sebentar lagi kita akan bermunajat membaca Allah bin Abdurrah. Di antara bait syairnya yaitu wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah atimil aqli law kan ya'qil kan afkar tafakkar fi fanaha wa fi katrat ana wa fi qillat lina. Tidak ada orang yang tamak, terlalu semangat berlebihan dalam urusan dunia kecuali orang yang mata hatinya buta. Nggak punya akal atau kurang akal. Kalau ada akal pasti mikir. Mikir apa? Mikir dunia ini bakal punah. Kerajaan Nabi Sulaiman punah. Kerajaannya Bilqis punah. Kerajaan-kerajaan itu punah. Dia akan mikir bahwa semua kekayaan di dunia ini akan hilang habis. Wa fi kasrat anaha, dan dunia ini banyak susahnya, banyak payahnya. Takonono sing dari petani, kesel nggak? Kesel. Takonono jadi polisi, kesel nggak Pak? Kesel. Takonono yang jadi sekda, kesel nggak? Kesel. Tanya wali kota, kesel nggak? Kesel. Banyak keselnya. Ya begitu, memang dunia ini tempat kesel. Pasti kesel. Wa fi qillatina, kemudian yang didapatkan sedikit loh ya. Kamu sampean misalnya sensus orang Pasuruan yang paling kaya siapa? Kira-kira kekayaannya itu separuh dunia? Seperempat? 10%? 1%? Berapa persen? Sekian persen. Cuma seluruh pikirannya, seluruh waktunya, seluruh usahanya 100% untuk mencarinya. Dapatnya begitu kecil. Coba kalau surga 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau urusan akhirat titik antuk yake, urusan dunia habis-habisan, banting tuang sakutnya dibanting, hasilnya dikit saudara. Karena itu kita munajat bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka segala yang menutup hati kita. Amin.